اپریشیٹ کریں جو چرچ وقت پر آتے ہیں. ان کی بڑی ڈیووشن ہے اور اس بات کا اقرار ہے کہ وہ خدا کو کس طرز سے, کس نظریہ سے, کس اینگل سے عبادت کرنے کا حقدار سمجھتے ہیں. ہمارے درمیان سسٹر آسما ہیں, رحمیہ, جاوید بھائی اور آنٹی ریحانہ ہیں, سسٹر تانیہ, سسٹر لبنہ باجی ہیں, انکل گیل ہیں, شیرل اور دانیل ہیں. میں چاہتی ہوں تمام لوگوں کے لیے زوردار تالیاں وقت پر آئے اور جنہوں نے اس بات کو ضروری سمجھا کہ وہ خدا کے نام پہ جواب. اس کے علاوہ ہم جتنے بھی لوگ آج ہمارے ساتھ ہیں, ہم نہایت مشکور ہیں خدا کے کہ ہم سب اس قابل ہوئے کہ ہم اس کے حضور آئیں, ہم اس کی عبادت کریں, اس کے نام کی شکر گزاری کریں. تو میں پچھلے 3 سالوں سے ایک فیملی ہمارے ساتھ غالب نگر سے ہیں. انکل عارف ہیں, وہ ابھی تک نہیں آئے, پتہ نہیں انہیں آنا ہے کہ نہیں, لیکن یہ سسٹر رمشا ہیں, رشپا ہیں اور ان کی پوری جو فیملی ہے یہ غالب نگر سے آتے ہیں. میں فرحان ان کو وزٹ کرنے جا رہے تھے تو ہم سوچ رہے تھے کہ پیدل آنا یہاں کا غالب نگر سے اتنی گرمی میں, سم ٹائمز اتنی سردی میں, اتنی دھند میں, اور یہ بہت ریگولر فیملی ہے, تو میں سمجھتی ہوں یہ اپریشیبل ہے. ان کے لیے زوردار تالیاں ہونی چاہیے کہ گرمی, سردی, بارش, ہر حال میں یہ خاندان خدا کے حضور آتا ہے اتنی دور سے چل کر, اور یہ ان کی خدا کے ساتھ محبت ہے, ان کی ڈیووشن ہے. اس کے علاوہ ہمارے درمیان سسٹر سحر اور سسٹر رشپا ہیں اور لینا ہیں. ہم خدا کے نہایت شکر گزار ہیں کہ جب ان کی کزن خوشی یہاں پر تھی تو اس کے ریفرنس سے ہی آیا کرتی تھی. جب خوشی دبئی چلے گئے تو مجھے لگتا تھا یہ لوگ نہیں آئیں گے, لیکن یہ بھی غالب نگر سے آتی ہیں اور یہ تینوں بہنیں ریگولر آتی ہیں اتنی دور سے. میں سمجھتی ہوں یہ ان کی بڑی ڈیووشن ہے. میں چاہتی ہوں تینوں بہنوں کے لیے زوردار تالیاں. تھینک یو سو مچ. ہم سب کو خدا بہت برکت دے, کیونکہ خدا ہماری چھوٹی سے چھوٹی ڈیووشن کو بھی نظر میں رکھتا ہے. اگر یسوع مسیح اس بیوہ کو نوٹس کر سکتا ہے جو 2 دمڑیاں ڈال رہی تھی, تو آپ امیجن کریں خدا ہمارے کون سے چھوٹے چھوٹے ایکٹس کو بھی نوٹس کرتا ہے. آمین. ہم سیریز سیکھ رہے ہیں رول قدس کے بارے میں, اور مسلسل رول قدس پہ سکھانے کا مقصد یہ ہے کہ گڈ لائف چرچ جو ہے وہ رول قدس سے معمور ہو جائے. مقصد یہ ہے کہ ہم سب رول قدس کی رہنمائی میں چلنا شروع ہو جائیں. ہم سب رول قدس کی مرضی کو اپنی زندگی میں سیکھ لیں, سمجھ لیں, اور رول قدس کی شخصیت کے بارے میں ہم نے سیکھا. رول قدس کی خدمت جو کام ہے, جو منسٹری ہے رول قدس کی, ہم نے اس کے بارے میں بھی سیکھا. اور ہم نے لاسٹ سنڈے سیکھا کہ رول قدس سے معمور ہونے کا کیا مطلب ہے, اور اس میں ہم نے ایک ہیڈنگ اور ایک جو نقطہ تھا وہ یہ سیکھا تھا کہ رول قدس سے معمور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے زیادہ اپنے فیصلے ہم رول قدس کو دے دیتے ہیں اتنا زیادہ ہم رول قدس سے معمور ہو جاتے ہیں. اب کیسے ہم اپنے فیصلے رول قدس کو دے سکتے ہیں, کیسے ہم رول قدس کی آواز کو سن سکتے ہیں, یا کس طرح سے ہم یہ سیکھیں کہ رول قدس کو سننا ہمارے لیے کس قدر ضروری ہے, رول قدس کی رہنمائی میں چلنا ہمارے لیے کس قدر ضروری ہے. کیونکہ بائبل مقدس فرماتی ہے رول قدس ہمارا رہنما ہے, وہ ہمارا استاد ہے, وہ ہمارا ایڈوکیٹ ہے, وہ ہمارے لیے شفاعت کرتا ہے, وہ آہیں بھر بھر کے ہمارے لیے خدا کے حضور دعائیں کرتا ہے. رول قدس ہماری دعاؤں میں ہمیں اچھے الفاظ دیتا ہے, وہ ہماری کاؤنسلنگ کرتا ہے, وہ ہمیں کنوکشن دیتا ہے. جب ہم کچھ غلط کرتے ہیں تو رول قدس ہمیں کنوکٹ کرتا ہے, اس احساس گناہ میں لے کر آتا ہے تاکہ ہم مزید اس گناہ کو جاری نہ رکھیں. رول قدس کے اتنے زیادہ فنکشن ہونے کے باوجود مسیحی ایماندار رول قدس کی آواز کو کیوں نہیں سن پاتے؟ رول قدس کے اتنے فنکشنز ہیں ہماری زندگی میں, اتنے نظریوں سے رول قدس ہماری زندگی میں کام کرتا ہے, اس کے باوجود بہت سارے ایماندار ایسے ہیں جو رول قدس کے بغیر, اس کی آواز کو سنے بغیر زندگی گزار رہے ہیں. ہم نے جو بھی حوالہ پڑھا اس میں رول قدس کے فنکشن اور رول قدس کی جو بڑی بنیادی منسٹری ہے وہ یہ ہے کہ وہ خدا کی باتیں ہم تک پہنچاتا ہے, اس کے بارے میں ہم نے حوالہ پڑھا. اور اگر رول قدس کی اتنی منسٹری ہے, رول قدس کی اتنا فنکشن ہے ہماری زندگی میں, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہم ایماندار رول قدس کو کیوں نہیں سن پاتے. ہم اچھا رول قدس کو سننا
اس لیے ضروری ہے، میں پہلے ہم 4 وجوہات آج سیکھیں گے کہ ہم روح القدس کو کیوں نہیں سن پاتے، ہم روح القدس کی آواز کو کیوں نہیں پہچان پاتے، یا ہم پاک روح کی رہنمائی کو حاصل کیوں نہیں کر پاتے۔ اس سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گی کہ ہمارے لیے کیوں ضروری ہے کہ ہم روح القدس کی رہنمائی میں چلیں، کیوں ضروری ہے کہ ہم روح القدس کی آواز کو پہچانیں یا روح القدس کی آواز کو سنیں۔ تو اس کے لیے ہم نے دیکھا کہ روح القدس ہمارا رہنما ہے۔ پولس رسول کہتے ہیں روح القدس خدا کی بلکہ خدا کی جو طے کی باتیں ہیں وہ بھی دریافت کر لیتا ہے۔ روح القدس سب کچھ جانتا ہے۔ ہم نے سیکھا کہ روح القدس صرف ایک قوت نہیں ہے، روح القدس ایک شخصیت، روح القدس ایک شخصیت ہی نہیں بلکہ وہ خدا ہے، وہ پاک روح ہے، وہ خدا روح ہے، وہ مسیح کا روح ہے، وہ روح القدس جو مقدس تثلیث کا تیسرا رکن ہے وہ ہم میں بستا ہے، اور وہ اس لیے ہمیں بستا ہے تاکہ خدا کی طے کی باتیں ہمارے تک پہنچا سکے، ہم کو سکھا سکے، ہماری رہنمائی کر سکے۔ یسوع نے کہا وہ تمہیں سب کچھ سکھائے گا۔ کیا کچھ سکھائے گا؟ جو ہمارے لیے سیکھنا ضروری ہے۔ وہ ہمیں سب کچھ بتائے گا، کیا کچھ بتائے گا جو ہماری ضرورت ہے، اور روح القدس ہماری رہنمائی کرے گا ان تمام باتوں میں جو ہمارے لیے جاننا ضروری ہے۔ بائبل مقدس میں ہمیں بنیادی اور بڑی عام اور جنرل انسٹرکشنز ملتی ہیں۔ ہمیں مسیحی زندگی میں جو ہمارا مسیحی زندگی کا سفر ہوتا ہے اس میں ہمیں 2 قسم کی ہدایات کی ضرورت ہوتی ہے۔ پہلا وہ جو بائبل مقدس میں درج ہے اسے جنرل انسٹرکشن کہتے ہیں، عام مرضی، خدا کی جو عام مرضی ہے، خون نہ کرنا، چوری نہ کرنا، زنا نہ کرنا، یہ سب جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ خدا کا کلام یہ احکامات دیتا ہے، خدا کا کلام یہ باتیں ہمارے بارے میں کہتا ہے کہ ہمیں ایسا کرنا، اور یہ تمام ایمانداروں کو پتا ہے۔ لیکن دوسری جو ہمیں انسٹرکشن کی ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہے، اسے کہتے ہیں اسپیسیفک انسٹرکشن، خاص مرضی۔ خدا کی خاص مرضی کو جاننے کے لیے ہمیں روح القدس کی ضرورت ہے۔ خدا ہمارے بارے میں کیا خاص مرضی رکھتا ہے اس مرضی کو جاننے کے لیے ہمیں کس کی ضرورت ہے؟ روح القدس کی۔ اور اگر ہم خدا کی خاص مرضی کو جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں کس کو سننے کی ضرورت ہے؟ ہولی اسپرٹ کو سننے کی ضرورت ہے کہ یہ ہولی اسپرٹ ہمارے کان میں ہمیں کیا ہدایات دیتا ہے اپنی خاص مرضی کے متعلق۔ ہم جانتے ہیں، جیسے فرحان صاحب لاسٹ ٹائم مثال دے رہے تھے، ہم سب جانتے ہیں کہ نکاح کرنا، شادی کرنا سب میں عزت کی بات سمجھی جائے، یہ بائبل مقدس ہمیں تعلیم دیتی ہے، لیکن کس سے نکاح ہونا چاہیے یہ آپ کو روح القدس رہنمائی ہے۔ ہمیں اچھا گھر، اپنا گھر خریدنا چاہیے، اپنا گھر سب کے پاس ہونا چاہیے، ہمیں آئیڈیا ہے، لیکن ہمیں کون سا گھر خریدنا ہے، کون سے گھر میں ہمیں شفٹ ہونا ہے، اور ہمیں اس گھر میں شفٹ ہونا بھی ہے یا نہیں ہونا، یہ رہنمائی، یہ اسپیسیفک انسٹرکشن ہمیں روح القدس سے ملتی ہے۔ اور یہی نہیں، ہماری روحانی زندگی میں جتنی بنیادی اہم ضروریات ہیں جو مسیحی زندگی کو مضبوط کرنے کے لیے ہیں، ان ہدایات کو ہم صرف اور صرف روح القدس سے حاصل کرتے ہیں۔ روح القدس ہماری رہنمائی کرتا ہے بنیادی طور پر ہمیں سکھانے کے لیے، کیونکہ وہ ہمارا استاد ہے، وہ ہمیں سکھاتا ہے، اور ہمیں روح القدس کی زیادہ ضرورت، ہمیں روح القدس کی کلام کی ہر بات سمجھنے کے لیے ہمیں روح القدس کی ضرورت ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں ہر احکام کو اوبے کرنے کے لیے، ہر حکم کو عمل میں لانے کے لیے ہمیں روح القدس کی ضرورت ہے، لیکن بڑی جو بھید کی اور طے کی باتیں ہیں، خدا کی مرضی کی جو باتیں ہیں، جو صرف میرے لیے ہیں، جو صرف آپ کی شخصی زندگی کے لیے ہیں، وہ باتیں ہمیں صرف اور صرف کون سکھا سکتا ہے؟ ہولی اسپرٹ سکھا سکتا ہے۔ ہمیں روح القدس کی ضرورت ہے تاکہ وہ ہمیں خدا کی طے کی باتیں سکھائے، ہمیں خدا کی مرضی کے بارے میں آگاہ کرے کہ خدا کی مرضی کیا ہے، اور ہم خدا کی باتیں، خدا کی مرضی، خدا کی ہدایات کو تبھی حاصل کر سکتے ہیں جب ہم روح القدس کو سنتے ہیں۔ لیکن میں نے کہا سوال ہے کہ ہم ایماندار جو بپتسمہ یافتہ ہیں، یا ہم میں سے بہت سے جن کو روح القدس کا بھی بپتسمہ ہوا ہے، اس کے باوجود ہم روح القدس کی آواز کو کیوں نہیں سن پاتے؟ تو سب سے پہلی وجہ کہ ہم روح القدس کی آواز کو کیوں نہیں سن پاتے وہ یہ ہے کہ ہم ہر وقت اس خیال کو، اس آئیڈیا کو اپنے ساتھ کیری نہیں کرتے۔ ہم ہر وقت اپنے ذہن میں یہ نہیں رکھتے کہ روح القدس ہم میں ہے، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہم ہر وقت اس ایمان میں نہیں ہوتے کہ روح القدس ہمارے ساتھ ہے۔ پولس رسول
कुरिन्थियों की कलीसिया को जब पत्र लिखते हैं, तीसरे बाब की 16वीं में कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन खुदा का क्या है? मक़दस है। पौलुस रसूल कलीसिया को, ईमानदारों को ये बात याद दिला रहे हैं कि तुम्हारा जो बदन है ये खुदा का क्या है? मक़दस है। चुनाचा खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है, खुदा का रूह तुम में रहता है। क्या तुम इस बात से वाकिफ नहीं हो? तो जितने ईमानदार हैं, खुदा का रूह उनमें बसा हुआ है। अब कुछ में एक्टिवेट है और कुछ में एक्टिवेट नहीं है। रूल को हमने लास्ट टाइम सीखा, तो हमारी जिंदगी के दायरे में तो आ जाता है, लेकिन हमारी जिंदगी के कंट्रोल रूम में नहीं आता। रूल कुछ हम में होता है, लेकिन हम हर वक्त इस ख्याल में नहीं होते कि रूल कुछ हम में है। मुकद्दस तस्लीस का तीसरा रुकन हम में है। हम इस बात के ख्याल में हर वक्त नहीं रहते। ये पहली वजह है कि हम रूल कुछ की आवाज को सुन नहीं पाते, क्योंकि हम इस ख्याल में नहीं होते कि मुकद्दस तस्लीस का जो तीसरा रुकन है, जो पाक रूह है, वो हम में बसता है। और उसकी वजह ये भी है कि थोड़ा सा हमारे ईमान में भी प्रॉब्लम होता है। उसकी वजह है क्योंकि जो रूल कुछ है वो मुकद्दस तस्लीस का तीसरा रुकन है। खुदा बाप है, खुदा बेटा है, खुदा रूह है। हम ये सब जानते हैं, हमने बचपन से ये सुना है। और जब कोई खादम या खुदाम जब इस बात पर कलाम सुनाते हैं, तो हमें ये नया नहीं लगता, हमें अजीब नहीं लगता, क्योंकि हमने बचपन से सुना है। लेकिन वाकई ये ईमान दिल में होना कि वो खुदा जो पूरी कायनात का पैदा करने वाला है, जो जमीन और आसमान का पैदा करने वाला है, वो खुदा मुझ में बसता है। हर वक्त इस ख्याल को साथ रखना इतना आसान नहीं हो पाता। हम इस ख्याल को साथ कैरी ही नहीं कर पाते। हम हर वक्त इस ध्यान में नहीं होते। रियल मोडी 18वीं सदी के अजीम खादम वो कहते हैं, हमें किसी भी शख्स को थोड़ा सा ईमान चाहिए कि वो आसमान की बादशाही में जा सके। कोई भी शख्स है, वो थोड़ा सा ईमान ले आए, जो कामिल ईमान हो कि मसीह यीशु मेरा निजात देता है, वो यीशु मसीह को निजात देता के तौर पर कबूल कर ले, तो वो निजात याफ्ता है और वो आसमान की बादशाहत में जाएगा। अब डीएल मोडी कहते हैं कि हमें थोड़ा सा ईमान चाहिए, इंसान को थोड़ा सा ईमान चाहिए। कहाँ जाने के लिए? आसमान की बादशाहत पर जाने के लिए, आसमान की बादशाहत में जाने के लिए। लेकिन बहुत सा ईमान चाहिए आसमान की बादशाहत को हम में आने के लिए। अब हमने यीशु मसीह को कबूल कर लिया, निजात याफ्ता हो गए, लेकिन आसमान की बादशाही हम में कब आएगी? जब खुदा रूह हम में काम करेगा, जब रूह कुछ हमारी जिंदगियों में काम करेगा, तब हमें लगेगा कि आसमान की बादशाही मेरे अंदर है। हम उस बादशाही, उस राजबाजी को अपनी जिंदगी में तजुर्बा करेंगे। मैंने कहा कि हम ज्यादातर 24 घंटे इस ख्याल में नहीं होते हैं कि रूल कुछ हमारे अंदर। कोई भी फैसला करते वक्त, कोई भी काम करते वक्त, बातचीत करते वक्त हमें अच्छा रूल कुछ तो दूर, हम सारा दिन भी बात कई मसीहियों का गुजर जाता है, वो खुदा के बारे में भी नहीं सोचते। सारा दिन गुजर जाता है, वो लफ्ज यीशु के बारे में भी नहीं सोचते। तो जब हमारी जिंदगी के ये हालात हो, तो फिर हम रोल कुछ के बारे में क्यों कर सोच सकेंगे कि वो खुदा रूह, वो रोल कुछ, वो पाक रूह जो सब कुछ जानता है, जो ओमनीशेंट है, जो कादिर मुतलक है, जो कुल अलीम रखता है, वो हमारे अंदर है। उस ख्याल को हमारे अंदर होने के लिए जरूरी है कि हमारे अंदर ईमान हो। पौलुस रसूल कहते हैं कि इन अफसानी इंसान इन बातों को समझ नहीं सकता। जितने खुदाम आपको तस्लीस समझाने के लिए, मुकद्दस तस्लीस समझाने के लिए मिसालें देते हैं, मिसाल के तौर पर अंडे की एग्जाम्पल देते हैं या संतरे की एग्जाम्पल देते हैं कि जिस तरह अंडा है उसका छिलका है, सफेदी है, जल्दी है, इसी तरह रूल कुछ भी 3 है और 1 है। तो मैं आपको ये बता दूं, ये हमारी महदूद सोचों के लिए ठीक एग्जाम्पल है, लेकिन रूहानी आलम में ये एग्जाम्पल वैलिड नहीं है। खुदा की अलूहियत को समझने के लिए हमें बहुत ज्यादा इल्म और ये छोटी मोटी एग्जाम्पल हेल्प नहीं कर सकती। खुदा की अलूहियत, मुकद्दस तस्लीस को हकीकत तौर पर अपनी जिंदगी में कबूल करने के लिए अगर हमें किसी चीज की जरूरत है, तो वो ईमान है। ये आपका ईमान है जो आपको 24 घंटे इस ख्याल में रख सकता है कि खुदा का रूह मुझ में बसा हो। ये आपका ईमान है जो हर वक्त आपको इस ख्याल में रखता है, जब आप किसी से बात कर रहे हो तो आपके दिल में ये हो कि मैं जो अल्फाज बोलूंगा वो मुझे सोच समझ कर बोलना है, क्योंकि मेरे अंदर कौन है? पाक रूह है, मेरे अंदर रोल कुछ चाहे मैं आपको बांटा दूं, बहने भी और जितने भी भाई बैठे। जिस दिन हम इस ख्याल से जिंदगी गुजारना शुरू हो गए कि रोल कुछ हम में है, आपके बर्तन धोने
उसी को 2 बार धोएंगे, क्योंकि आप जानते हैं मेरे अंदर एक कामिल शख्सियत है। मुझे उस कामिल शख्सियत को अपनी जिंदगी से जाहिर करना है। आप जहाँ पे काम करते हैं, जहाँ पे जॉब्स करते हैं, आपके काम में क्वालिटी बढ़ जाएगी। क्या सोच होगी कि मेरे अंदर कौन है? रूह कुद्स है, मेरे अंदर होली स्पिरिट है, मेरे अंदर खुदा है। और जब खुदा मेरे अंदर है तो मेरे काम का लेवल कैसा होना चाहिए? आपका अंदाज, उठना बैठना, बातचीत करना तब्दील हो जाएगा जब आप इस ख्याल में जिंदगी गुजारेंगे कि मेरे अंदर कौन है? रूह कुद्स है, मेरे अंदर खुदा का रूह है। मैंने कहा पहली वजह हम रूह कुद्स को नहीं सुन पाते वो ये है कि हम इस ख्याल में ही नहीं होते कि रूह कुद्स हमारे अंदर है। हम खुदा का कलाम चर्च में आकर सुनते हैं रूह कुद्स के बारे में, खुदा की मौजूदगी के बारे में, खुदा की रहनुमाई के बारे में, लेकिन जो ही हम चर्च से बाहर निकलते हैं वो ख्याल चर्च में ही रह जाता है, वो ईमान चर्च में ही रह जाता है, वो तजर्बा भी चर्च में ही रह जाता। हम उस तजर्बे को, उस ईमान को, उस ख्याल को अपने साथ अपनी जिंदगी में लेकर नहीं जाते। सो ये पहली वजह है कि हम खुदा की रूह कुद्स की आवाज को सुन नहीं पाते। क्यों? क्योंकि ज्यादातर हमारा वक्त इस ख्याल से खाली होता है कि खुदा का रूह मुझ में बसा हो, खुदा का रूह मुझ में बसा हुआ, रूह कुद्स मेरी जिंदगी में। सो ये जानना और ये ख्याल होना, उठते बैठते चलते फिरते वक्त कि रूह कुद्स मुझ में है, तो आप अंदाजा करें कि हमारा लाइफस्टाइल कैसा होगा, हमारा उठना बैठना कैसा होगा, हमारा बात करने का अंदाज कैसा होगा, हम किस तरह से किसी को रिएक्ट करेंगे, किसी की बात का जवाब देंगे जब हमें पता है कि खुदा का रूह हम में बसा हुआ है। और ये पहली वजह है कि हम खुदा की रूह की आवाज नहीं सुन पाते। दूसरी वजह, हम खुदा की रूह की आवाज इसलिए नहीं सुन पाते क्योंकि हमें लगता है हम बहुत स्मार्ट हैं। एक मुफक्किर की मैं किताब पढ़ रही थी, वो लिख रहे थे कि इंसान सारी जिंदगी 2 गलत फहमियों में रहता है। उसकी पहली गलत फहमी ये होती है कि उसको लगता है मैं सबसे ज्यादा समझदार हूँ, मैं सबसे ज्यादा अक्लमंद हूँ और मैं सबसे ज्यादा स्मार्ट हूँ। जो मैं सोचता हूँ वो कोई सोचता नहीं, जो मेरी हिकमत है वो किसी की हिकमत नहीं। और दूसरी सारी जिंदगी जो उसकी गलत फहमी होती है वो ये है कि वो अपनी चीजों से दूसरों की चीजें बेहतर समझता है। अब शख्स समझता ये है कि अक्लमंद मैं सबसे ज्यादा हूँ, लेकिन जो मेरा दोस्त है या मेरा भाई है या मेरा नेबर्स है, बच्चे उसके ज्यादा समझदार हैं, बीवी उसके ज्यादा खूबसूरत है, बीवी उसकी ज्यादा मेहनती है, माँ बाप उसके ज्यादा अच्छे हैं, उन्होंने ज्यादा किया उनके लिए, मेरे बीवी बच्चे इतने अच्छे नहीं है जितने मेरे दोस्त या मेरे नेबर्स के हैं। या बीवी इस ख्याल में रहती है कि मेरे बच्चे इतने ओपिनियन नहीं है जितने हमारी बहन के या हमारे नेबर्स के बच्चे हैं। और इस गलत फहमी में इंसान पूरी जिंदगी गुजार देता है। आदमी, एक मैंने कोटेशन पढ़ी कि आदमी तब तक अपने आप को अपने बाप से ज्यादा समझदार समझता है जब तक वो खुद बाप नहीं बनता। कोई आदमी अपने आप को अपने बाप से तब तक ज्यादा समझदार समझता है जब तक वो खुद बाप नहीं बन जाता, क्योंकि अब कोई और आ गया जो कहेगा कि मेरा बाप मुझसे ज्यादा समझदार नहीं है। और मैंने कहा कि हम इस ख्याल में होते हैं कि मैं बहुत ज्यादा समझदार हूँ, हम अपनी हिकमत पर, अपनी अक्ल पर ज्यादा इन्हिसार करते हैं। और पौलुस रसूल क्या बात कर रहे हैं 13वीं आयत में, और हम उन बातों को उन अल्फाज में नहीं बयान करते जो इंसानी हिकमत ने हमको सिखाई। इसका मतलब है खुदा की बातों को इंसानी हिकमत बयान नहीं कर सकती, इंसानी हिकमत उन बातों को समझ नहीं सकती, बल्कि कौन सी हिकमत जो रूह ने सिखाई है। और मैंने कहा हम इसलिए भी रूह कुद्स की आवाज को नहीं सुनते क्योंकि हम मैक्सिमम टाइम अपनी हिकमत पर डिपेंड करते हैं, हम अपने फैसले खुद लेना पसंद करते हैं, हम अपनी मर्जी करना पसंद करते हैं। हम कभी भी खामोशी से दुआ में बैठकर खुदा से अपने किए हुए फैसलों पर जवाब नहीं पूछते कि खुदा मेरे इस फैसले पर तेरी मर्जी क्या है, तू क्या चाहता है जो मैं इस मामले में क्या फैसला करूं या मेरा क्या कदम होना चाहिए। हम ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि मैंने कहा हम ज्यादातर अपनी हिकमत पर डिपेंड करते हैं, हम ज्यादातर अपनी हिकमत पर इन्हिसार करते हैं। हम सोचते हैं मैं जो सोच रहा हूँ वो ठीक है। रूल कुछ तो दूर, हम कई क्रिश्चियनों के लोगों को मैंने देखा वो अपने खुदाम से भी नहीं बात करते, वो सोचते हैं ये हमारा पर्सनल मैटर है। अब वो शख्स जो आपके लिए दिन रात दुआएं करता है, जो आपका ठीक अगर खादम है, जो आपका अच्छा चरवाहा है, तो मेरे ख्याल में आपकी किसी भी प्रॉब्लम को सबसे पहले आप अपने खादम के साथ शेयर करें। मैंने कहा ज्यादातर लोग उस चीज को अपनी शख्सी प्रॉब्लम समझते हैं, वो कहते
कहते हैं मेरा पर्सनल मैटर आप तब तक खुदा के खादम से शेयर नहीं करते जब तक उनके सर से पानी गुजर नहीं जाता। अगर आपको हिकमत का फैसला करना है, अगर आपको हिकमत की बात सुननी है या करनी है, तो फिर आपको किसी ऐसे शख्स की रहनुमाई की जरूरत है जो रूल कुद से मामूर हो, जो रूल कुद की रहनुमाई में चलता हो, जिसको आपसे कोई शख्सी फायदा ना हो, जिसको आपसे कोई अपनी पर्सनल जो है वो बेनिफिट का लालच ना हो, वो आपको खुदा की मर्जी के मुताबिक मशवरा दे सकता है। और मैंने कहा हम अपने बहुत से फैसलों में रूल कुद को नहीं डालते, क्योंकि हम इस गलत फहमी में हैं कि हम बहुत ज्यादा समझदार हैं। हमें लगता है कि हम बहुत ज्यादा अक्लमंद हैं, हमारी हिकमत काफी है। क्यों? क्योंकि जब हम फैसला, हमें क्यों पाक रूह की जरूरत है कि हम हर फैसले में पाक रूह की मर्जी को आगे रखें? क्योंकि जब हम फैसले करते हैं तो हम अपने माजी को देखकर फैसले करते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने फलां कारोबार जब शुरू किया तो मुझे इस कारोबार में ये नुकसान हुआ, अब मैंने ये कारोबार नहीं करना। मैंने लास्ट टाइम ये बात की थी तो मुझे इस बात से ये नुकसान हुए थे, अब मैं ऐसी बात नहीं करूंगा। हम अपने माजी को या अपने हाल को देखकर अपने मुस्तकबिल के फैसले करते हैं, लेकिन वही फैसले जब रूल कुद्स की रहनुमाई से होते हैं, पाक रूह की मर्जी के मुताबिक होते हैं, तो वो बेहतर इसलिए होते हैं क्योंकि पाक रूह आपके माजी या हाल को देखकर फैसले नहीं आपको देगा, वो आपके मुस्तकबिल को देखकर आपको फैसले देगा। क्योंकि हमने कहा कि पाक रूह खुदा है, और अगर वो खुदा है तो वो ओमनीशंट है, वो हर किस्म का इल्म रखता है, और हमारा जो मुस्तकबिल है वो रूल कुद्स के लिए माजी है। हमारा जो मुस्तकबिल है वो पाक रूह के लिए क्या है? माजी है। वो सब कुछ जानता है जो कुछ होगा। हमें फिर उस बंदे की जरूरत है जो सब कुछ जानता है। हमें ऐसे रहनुमा की जरूरत है जो हमें हमारे कल के बारे में रहनुमाई दे सके, जो हमें मजबूत कर सके आने वाले मसाइल के लिए, आने वाली मुश्किलात के लिए, आने वाली रूहानी तरक्की के लिए हमें आगाह कर सके। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स है, उसको दिल का मरीज है, उसको दिल का आर्जा है, तो वो कौन से, क्या वो आंख के स्पेशलिस्ट के पास जाएगा? दिल के स्पेशलिस्ट, वो हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाएगा, हार्ट सर्जन के पास जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि उसको पता है कि ये एक्सपर्ट है। दिल तो मेरा है, धड़कता तो मेरे अंदर है, लेकिन मेरे दिल से ज्यादा वो मेरे दिल। डॉक्टर हमें कहते हैं आपने ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, क्योंकि आपको ये चीजें ठीक नहीं है, तो हम चुप करके ऐसे क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता है ये हमारी जो जिस्म में जो प्रॉब्लम्स हैं हमसे कहीं ज्यादा ये उससे वाकिफ है। जब हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं, जब रिपोर्ट्स आती हैं, तो डॉक्टर देख के कह नहीं है, वो हमारी बॉडी को ज्यादा स्टडी कर चुके हैं। तो जब आप ये बात जानते हैं कि जो पाक रूह है, जो खुदा का रूह है, वो कादिर मुतलक है, वो कुल अलीम रखता है, वो मेरे बारे में जानता है, वो सिर्फ मेरा हाल नहीं, वो मेरा मुस्तकबिल भी जानता है, तो फिर मुझे नहीं है, क्योंकि वो तो मसीही जिंदगी का तजुर्बा ही नहीं करता। क्योंकि मसीही जिंदगी का आगाज तब होता है जब रूल कुद्स साथ में आता है, जब आप रूल कुद्स को हासिल करते हैं। और मैंने कहा हम इसलिए भी रूल कुद्स की आवाज को नहीं सुन पाते, उसकी दूसरी वजह क्या है? क्योंकि हम समझते हैं करेंगे यहाँ पर जो चीजें हमें बड़ी वाज़ेह और सादा है, जब हम इन पर अमल करेंगे फिर पाक रूह आप पर खास मर्जी को भी जाहिर करेगा, फिर पाक रूह आपको काबिल एतमाद पाएगा कि आप खुदा की जनरल मर्जी पर अमल कर रहे हैं, तो अब आप उसकी खास मर्जी के काबिल हैं। अब वो आप पर अपने भेद भी खोलेगा और आप पर अपनी मर्जी को भी जाहिर करेगा। लेकिन मैंने कहा पहली वजह कि हम रूल कुद्स की आवाज को इसलिए नहीं सुन पाते क्योंकि हम इस ख्याल में नहीं होते कि पाक रूह हमारे अंदर है, तो हम में है। दूसरी वजह हम अपनी हिकमत पर बहुत डिपेंड करते हैं। हमें लगता है हम बहुत ज्यादा समझदार हैं, हमें ज्यादा हिकमत है, लेकिन पौलुस कहते हैं इंसानी हिकमत खुदा की अलूहियत के आगे कामिल नहीं है, हम उसको उस तरह से समझ नहीं सकते। तीसरी वजह हम रूल कुद्स की आवाज को क्यों नहीं सुन सकते? पाक रूह के बारे में पौलुस कहते हैं कि वो खुदा की बल्कि खुदा की तय की बातें भी दरियाफ्त कर लेता है। रूल कुद्स हमें वो बातें बताता है जो खुदा हमसे बांटना चाहता है। पौलुस कहते हैं वो हमने वो रूह नहीं पाया जो दुनिया में है, बल्कि हमने वो रूह पाया जो हमें खुदा की बातें बताता है। कौन सी बातें? जो खुदा ने सिर्फ अपने ईमानदारों को अनायत की हैं, जो सिर्फ आपके लिए हैं, वही बातें पाक रूह आपको बताएगा। ये गैर ईमानदारों के लिए और नुकसानी लोगों के लिए बातें हरगिज़ तरह से नहीं है। और रूल कुद्स हमें खुदा की बातें बताता है। तीसरी वजह हम रूल कुद्स की बात को, रूल कुद्स की आवाज को सुन या पहचान इसलिए नहीं पाते क्योंकि हम लोगों को बहुत सुनते हैं, क्योंकि हम लोगों को बहुत सुनते हैं। लोग ऐसे कहते हैं, हमने फलाने खादम को सुना, वो तो ऐसे ही कह रहे थे। हम
ایک فیملی کی طرف گئے اور بہن فرحان سے کہہ رہے تھے کہ میں نے ایک جگہ پہ سنا تھا بیگانہ زبانوں کے بارے میں. تو فرحان نے کہا باجی اب تو یوحنا آباد میں ایسی بھی ڈینومینیشن ہے جو یسوع کو خدا ہی نہیں مانتی, تو کیا ہمیں ان پر یقین کر لینا چاہیے؟ ایسی ڈینومینیشن ہے جو رول قدس کے وجود کو ہی نہیں مانتے, کیا ہمیں انہیں قبول کر لینا چاہیے؟ ایسے لوگ ہیں, آپ کو دنیا میں ایسے ایتھیسٹ ملیں گے جو لوگ خدا کے وجود کو نہیں مانتے, تو کیا ان کی بات سن کر ہمیں یقین کر لینا چاہیے؟ میں نے کہا بہت زیادہ لوگوں کی باتوں کو سنتے ہیں جس کی وجہ سے ہم رول قدس کی آواز کو سن نہیں پاتے. آج ہم جو کچھ بھی ہے نا, ہم جو بھی ہماری کریکٹرسٹکس ہے, ہمارا جو کردار ہے وہ سنی ہوئی باتوں پر محیط ہے. ہم سنی ہوئی باتوں سے بنتے ہیں. بچپن سے ہمیں کہا جاتا ہے یہ بچہ ہی بڑا شرارتی, وہ بچہ رہتا ہی شرارتی, یہ بچہ بڑا منہ پھٹا, وہ ساری عمر منہ پھٹی رہتا ہے. ہم لوگوں کی بات کو سنتے ہیں اور اس کو اپنے اثر میں لے لیتے ہیں. آپ نے بہت سے لوگوں کو اپنی زندگی میں دیکھا کہ جن کے الفاظ آپ کو ترقی کی طرف بھی لے کر جاتے ہیں, اور بہت سے لوگ آپ کی زندگی میں ایسے ہوں گے جو آپ کو پستی کی طرف بھی لے کر جاتے ہیں. ان کے الفاظ آپ کی زندگی میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں. وہ جو کچھ بولتے ہیں, وہ جو کچھ آپ سے بات کرتے ہیں, وہ آپ کی زندگی میں اثر پیدا کرتے ہیں. ہم جب لوگوں کی باتوں کو سنتے ہیں, لوگوں کی جو لوگ بات ہم جب لوگوں کی بات سنتے ہیں تو زیادہ تر ہم ان کو موقع دیتے ہیں کہ وہ ہمیں کنٹرول کریں. پھر سوال ہے کہ ہم کون سے لوگوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہیں, ہم کن لوگوں کی باتوں پر زیادہ دھیان دیتے ہیں, ہم کن لوگوں کی باتوں کو زیادہ غور سے سنتے ہیں. مجھے بڑے افسوس سے یہ بات کہنا پڑتی ہے, ہمارے معاشرے میں ہم اپنے بچوں پر ذرا دھیان نہیں دیتے کہ ہمارے بچے کون سے گانے سن رہے ہیں, کیونکہ آج کل جو میوزک آ رہا ہے اس کی ورڈنگ ہمیں نہیں سمجھ آتی, کیونکہ وہ بڑا شور اور کچھ ایسا ہوتا ہے. لیکن آپ کبھی غور سے سنیں, آپ کو ورڈنگ اس قابل نہیں لگے گی کہ آپ کے بچے وہ میوزک سنیں, نہیں ملے گی. ایک یوٹیوب پہ سانگ آتا ہے, اکثر جب ہم کو یوٹیوب پہ ویڈیو آن کرتے ہیں تو سب سے پہلے Amazon کا ایڈ آتا ہے اور وہ میوزک چلتا ہے تھوڑا سا. تو میں گانا اس لیے نہیں بولوں گی ڈیا نے سن لیا تو اسے یاد آ جائے گا, وہ میوزک ڈیا کو بڑا پسند آیا. تو میں نے آپ کو کہا نا اچھا سانگ ہے, اس کو ڈاؤن لوڈ کروں. مجھے لگا کوئی بچوں والا سانگ ہے تو بڑا پریٹی گرل اور کچھ ایسا, تو میں نے کہا سن لے. اور ایک دن فرحان نے اس کے الفاظوں پر غور کیا, اور وہ مومنٹ جب ہمیں یہ احساس ہوا کہ اس گانے کے الفاظ کے ہم نے ایسی جگہ سے چپ کر